Wish you all a very happy Independence Day and welcome to the webinar on artificial intelligence, career opportunities and live AI demo. So now we will start today's webinar. First, what is artificial intelligence? So AI means training computers to perform tasks that usually require human intelligence, such as understanding language, engaging in conversation, or recognizing images, right? So AI म्हणजे काय? कम्प्युटरला ट्रेन करणं. कशाने ट्रेन करणं? टू परफॉर्म टास्क. कोणत्या प्रकारचे टास्क? ज्याच्यात मानवी क्षमतेची गरज असते. जसं ह्युमन इंटेलिजन्स म्हणजे मानवी विचार शक्ती. त्याचबरोबर भाषेची समज आणि त्याचबरोबर एंगेजिंग इन कन्व्हर्सेशन म्हणजे जे आपण एकमेकांबरोबर कम्युनिकेट करतो, राईट? ते आणि इमेज किंवा आपण जे काही डिटेल्स आपण प्रोव्हाइड करतो ते रिकॉग्नाइज करण्याची क्षमता असली पाहिजे, राईट? दॅट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, राईट? So AI means training computers to perform tasks that usually require human intelligence, such as understanding language, engaging in conversation, or recognizing images. Okay. मग आता हा AI कुठे कुठे यूज होतो? तर AI is used in chatbots, robots, online shopping, research, then in translations, games, and many more other things, right? So AI is used. Next. So why learn AI now? Because AI is everywhere. It is high in demand and anyone can start, right? So as we can see, now AI industry is booming and demand for AI skill engineers is very high in the market. But there is no such workforce available in the market who knows all AI skills, right? That's why this is the right time to start learning AI skills. How does AI work, right? So first, AI uses data and patterns. So AI looks at lots of data, finds patterns and uses those patterns to make decisions. AI काय करतो? AI खूप मोठा जो डेटा त्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे लार्ज लँग्वेज मॉडेल्सना, त्याच्यातून तो पॅटर्न्स फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करतो आणि ते पॅटर्न्स तो डिसिजन मेकिंग साठी पुढे यूज करतो. त्याच्यानंतर AI जनरेट्स कंटेंट डिपेंडिंग अपॉन दी डेटा शेअर्ड विथ दी लार्ज लँग्वेज मॉडेल, राईट? इट जनरेट्स दी कंटेंट. मग तो काय करतो? त्या डेटामधून त्या पॅटर्न मधून तो शिकतो आणि त्या बेसिसवरती तो काही नवीन गोष्टी क्रिएट करतो. मग त्या कोणकोणत्या गोष्टी असतील? त्या इमेजेस असतील, ते काही कंटेंट असेल इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ते काही व्हिडिओ असेल, राईट? सो ऑल दोज थिंग्स आर generated by AI. Then AI continuously improves. AI keeps learning from new data, so it gets better and smarter over time. What does it mean? आपण जो काही डेटा प्रोव्हाइड करतो AI ला, त्या डेटामधून तो कंटिन्युअसली स्वतःला इम्प्रूव्ह करत असतो. तो नेहमी शिकत असतो. नवीन नवीन डेटा जो आपण त्याला सप्लाय करतो त्याच्यातून तो जास्तीत जास्त बेटर होत जातो ओव्हर दी टाइम, राईट? Next, what are the real life examples of AI? So first is voice assistants like Alexa, Google Assistant, right? These are also type of AI. Then Google search and YouTube recommendations. Those are also part of the AI, right? So आपण Alexa किंवा Google Assistant बरोबर जे बोलतो, मग त्याच्यात काय असतं? व्हॉइस रिकॉग्निशन, राईट? सो व्हॉइस रिकॉग्निशन इज नथिंग बट दी part of artificial intelligence. So all these voice assistants like Alexa, Google Assistant, they work on the AI. Then Google search and YouTube recommendations. You must have observed that whenever we browse
anything on internet, and if you go to some other social media platform like Facebook, Instagram, right, we start getting the ads of that particular thing, right, everywhere. So that is because of the integration of the Google search with other social media platforms, right. Then YouTube recommendations. YouTube recommendations म्हणजे आपण एखादा YouTube वरती व्हिडिओ पाहतो आणि तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर YouTubeला हे कळतं की आपण कोणत्या प्रकारचे व्हिडिओ जनरली नेहमी पाहत असतो YouTube वरती, राईट. तर नेक्स्ट टाइम पासून YouTube आपल्याला तशाच प्रकारचे रिकमेंडेशन द्यायला सुरुवात करतो. दॅट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. Then automatic language translation like English to Hindi, then English to Marathi, right? Hindi to English, Hindi to Marathi. So all these types of language translations are also part of the AI, right? Then AI art generators and chatbots like ChatGPT, Gemini, right? So all these are types of AI. These are examples of AI tools. Then we will see AI in everyday life and in India. So in India, currently AI is mostly used in medical means in the hospitals, in the laboratories, for scannings, for CT scan, for MRIs, for X-rays, right? So that is used in the medical field. Then it is also used in the farming. So why? Because most of the farmers who are well educated or who have passed out from the engineering background, right? Such people have started using AI in farming as well. So for crop analysis, for sand analysis, right? They have started using the AI. Then also AI is used in weather forecast, medical scans, crop advice, and digital payments, right? So this industry is very fast growing industry. We'll see what are different career opportunities in AI. So top AI careers in 2025 are listed over there. First is one, prompt engineer. The first one is prompt engineer. What is prompt engineer? It creates smart questions and instructions for AI tools to get the best results. So in this, no coding is required. If you don't know coding, it is not required. Okay. म्हणजे AI टूल्स ना तुम्ही कशा प्रकारे इन्स्ट्रक्शन्स देताय, कशा प्रकारचे प्रश्न विचारताय, राईट. हे काम चांगल्यातलं चांगलं प्रॉम्प्ट्स लिहायचं आणि चांगले प्रश्न विचारायचे AI टूल्सना, जेणेकरून आपल्याला त्यांच्याकडून चांगल्यातले चांगले रिझल्ट्स मिळतील. हे काम आहे प्रॉम्प्ट इंजिनियरचं. देन सेकंड आहे AI कन्सल्टंट. AI consultant means which help people and businesses use AI tools in their daily work and projects, right? तर AI consultantचं काम काय आहे? बिझनेसेसना आणि लोकांना माहिती करून द्यायची की कोणते AI टूल्स त्यांच्या कामाचे आहेत, त्यांच्या दैनंदिन कामात उपयोगी आहेत आणि त्यांच्या प्रोजेक्टसाठी कोणते AI टूल्स ते वापरू शकतात. हे काम आहे AI कन्सल्टंटचं. त्याच्यानंतर AI इंजिनियर और मशीन लर्निंग इंजिनियर. हे जे करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहे या किंवा करिअर फील्ड आहे, याच्यात कोडिंग नॉलेज असणं गरजेचं आहे. मग तुम्ही पायथॉन शिकू शकता, पायथॉन नंतर तुम्ही मशीन लर्निंगसाठी जाऊ शकता, राईट. तर इट बिल्ड अँड इम्प्रूव्ह स्मार्ट कम्प्युटर प्रोग्राम्स वेअर कोडिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज डेटा सायंटिस्ट. So what is data scientist? They find useful patterns in large amounts of data. जे काही पॅटर्न्स आहेत किंवा जे काही डेटा त्यांना प्रोव्हाइड केला जातो लार्ज लँग्वेज मॉडेल्सना, राईट, तर त्याच्यातून पॅटर्न्स फाइंड आउट करायचं जे काम आहे ते डेटा सायंटिस्टचं आहे. हे खूप मोठ्या लेवलचं काम आहे, राईट.
त्याच्यानंतर AI रिसर्च सायंटिस्ट. What is AI research scientist? They discover and design new ways for AI to learn and work. Right? So that is the work of AI research scientist. रिसर्च म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये यांचा वापर केला जातो. राईट. तर त्या पोस्टसाठी AI रिसर्च सायंटिस्टची गरज असते. रोबोटिक्स इंजिनियर. रोबोट्स तुम्हाला माहीतच असतील. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कामांसाठी रोबोट्स यूज केले जातात. तर या रोबोट्सना ट्रेन करण्यासाठी, त्यांचं प्रोग्रॅमिंग करण्यासाठी राईट रोबोटिक्स इंजिनियरची गरज असते. तर असे हे 6 खूप इम्पॉर्टंट आणि मेन AI करिअर्स आहेत 2025च्या दृष्टीने. आणि येणाऱ्या काळात आणखीन बरेचसे जॉब रिक्वायरमेंट्स येतील AI फील्डमध्ये. पण सध्या आपल्या हातात जे आहे ते आहे की जास्तीत जास्त AI स्किल्स शिकणे आणि AI टूल्सचा वापर करणे जेणेकरून आपण काळाबरोबर पुढे जाऊ. Who is hiring for AI skills? Right? So top Indian companies like TCS, Infosys, Wipro, Accenture, all these IT companies are hiring for AI skill engineers. Then global tech leaders like Meta, then Apple, Google, they are also hiring for AI people. Then startups, hospitals, banks, government organizations, and many other companies are hiring for AI skilled workers. AI करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आपण पाहिल्या काय काय आहेत. पण मग या AI करिअर मध्ये सॅलरी लेवल काय आहे? सॅलरी स्ट्रक्चर काय आहे? कोणत्या लेवलला किती सॅलरी पॅकेज आहे? ॲन्युअल सॅलरी पॅकेज ते आता आपण बघणार आहोत. कंटेंट क्रिएटरसाठी जो सॅलरी पॅकेज अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये ऑन ॲन ॲव्हरेज आहे 4 ते 8 लाख रुपये वर्षाचे. देन डेटा ॲनालिस्टसाठी जे आहे हे 5 ते 10 लाख रुपये. प्रॉम्प्ट इंजिनिअरसाठी जे आहे ते डिपेंड करतं की एक्सपिरियन्स आहे, फ्रेशर आहे त्याच्यावरती 6 ते 12 लाख रुपये पॅकेज आहे ॲन्युअल. देन ट्रेनरसाठी पण 6 ते 12 लाख रुपये. त्याच्यानंतर कन्सल्टंटसाठी 8 ते 15 लाख रुपये वर्षाचे. त्याच्यानंतर प्रोजेक्ट मॅनेजरसाठी 10 ते 18 लाख आणि इथिक्स स्पेशालिटीमध्ये 12 ते 20 लाख. राईट. हे आपण एंट्री लेवल जॉब्स बद्दल डिस्कस करतोय. राईट. जर तुम्ही AI स्किल्स शिकलात तर तुम्ही AI प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग पासून स्टार्ट करू शकता आणि आपले स्किल्स डेव्हलप करू शकता. सो व्हॉट स्किल्स डू यू नीड? जर तुम्हाला AI स्किल्स शिकायचे असतील तर तुम्हाला कोणत्या स्किल्स असणं गरजेचं आहे? तर सगळ्यात पहिले आहे फाउंडेशनल स्किल्स. म्हणजे त्याच्यात काय काय आलं? गुड इंग्लिश, लॉजिकल थिंकिंग अँड बेसिक कम्प्युटर नॉलेज. जर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे इंग्लिशमध्ये लिहिता येत असेल, तुमचं जर लॉजिकल थिंकिंग चांगलं असेल आणि तुम्हाला बेसिक कम्प्युटरचं नॉलेज असेल, राईट, तर तुम्ही AI स्किल्स शिकू शकता. देन AI कम्युनिकेशन मीन्स लर्न हाऊ टू टॉक टू AI युजिंग प्रॉम्प्ट्स. राईट. मार्केटमध्ये बरेचसे AI टूल्स फ्रीमध्ये अवेलेबल आहेत. त्यांच्यावरती तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता, प्रॉम्प्ट्स लिहू शकता आणि तुम्ही AI बरोबर कसं बोलायचं ते शिकू शकता. त्याच्यानंतर प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स. जसं मी सांगितलं की ChatGPT, Gemini सारखे जे फ्री टूल्स अवेलेबल आहेत, त्यांचं फ्री प्लॅन तुम्ही घेऊन तुम्ही आपल्या ईमेल आयडीनी लॉग इन करून त्याच्यावरती प्रॅक्टिस करू शकता. त्याच्यानंतर कोडिंग. जर तुम्हाला कोडिंगमध्ये इंटरेस्ट असेल, तुम्हाला प्रोग्रॅमिंगमध्ये इंटरेस्ट असेल, तर तुम्ही कोडिंग सुद्धा शिकू शकता. तुम्ही त्यासाठी पण AI टूलचा वापर करू शकता. लाइक ChatGPT. तुम्ही पायथन शिकू शकता. तुम्ही मशीन लर्निंग पुढे शिकू शकता. राइट? सो these are the skills that you need. Then how can you start learning AI? So free resources are there, free webinars and workshops like today, right? त्याच्यानंतर आहे स्ट्रक्चर लर्निंग. ऑनलाईन कोर्सेस अवेलेबल आहेत, सर्टिफिकेट्स अवेलेबल आहेत, प्रॅक्टिकल प्रोजेक्ट्स आहेत, राईट.
तर त्याच्या थ्रू तुम्ही शिकू शकता. आणि कम्युनिटी अँड लोकल क्लासेस तुम्ही AI कम्युनिटीज जॉईन करू शकता ऑनलाईन. त्याच्यानंतर लोकल क्लासेस आपल्यासारखे जर कुठे असतील तर ते तुम्ही जॉईन करू शकता. स्वतः प्रॅक्टिस करू शकता. राईट, अशा प्रकारे तुम्ही AI स्किल्स शिकण्यासाठी सुरुवात करू शकता. नाउ वी विल सी डिफरंट AI डेमो टिप्स अँड ट्रिक्स. सगळ्यात पहिले जी आपण पाहणार आहोत ते आहे इम्प्रूव्ह रायटिंग विथ AI. AIच्या मदतीने आपण कशा प्रकारे पॅराग्राफ्स लिहू शकतो, कशा प्रकारे आपण मेल्स लिहू शकतो ते आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी मी सगळ्यात पहिले ChatGPT वर जातो. स्क्रीन विजिबल असेलच तुम्हाला. आता मी इकडे टाईप करतो एम प्लॅनिंग फॅमिली ट्रिप नेक्स्ट वीक फ्रॉम 18th August to 22nd August 2025. Help me to write professional email to my manager to grant me leave for the same. ठीक आहे. आपण काय करतोय, आपल्याला 4 दिवसाची सुट्टी पाहिजे, 5 दिवसाची सुट्टी पाहिजे नेक्स्ट वीकमध्ये फॅमिली ट्रिपसाठी. तर आपल्या मॅनेजरला एक मेल टाकायचा आपल्याला ॲप्लिकेशन लीवसाठी. राईट. आपण कशा प्रकारे मेल लिहू शकतो ते आपण विचारणार आहोत ChatGPT. बघा, डिअर मॅनेजर्स नेम म्हणजे इकडे तुमचं मॅनेजरचं नाव टाकायचं. I hope you are doing well. I would like to request leave from 18th August to 22nd August 2025 as I have planned a family trip during this period. I will ensure that all my ongoing tasks are completed or handed over appropriately before my leave, and I will make arrangements to address any urgent matters in my absence. Kindly let me know if you need any further details or if I should complete any formalities for the approval process. Right? सो देन तुमचं खाली नाव आणि तुमची पोझिशन. राईट. अशा प्रकारे एक शॉर्ट अँड स्वीट तुम्हाला एक ईमेल लिहून दिलेला आहे ChatGPTने, जे तुम्ही यूज करू शकता तुमच्या ॲप्लिकेशन लिव्हसाठी. त्यानंतर आता समजा मला हेच मराठीमध्ये जर लिहायचं असतं तर प्लीज हेल्प मी टू राईट सेम इन मराठी लँग्वेज. रजेचा अर्ज 18 ऑगस्ट ते 22 ऑगस्ट 2025. आदरणीय मॅनेजरचे नाव. अशा प्रकारे प्रोफेशनल ईमेल आपल्याला इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही लँग्वेजमध्ये लिहून मिळालेला आहे. अशा प्रकारे तुम्ही प्रॉम्प्ट देऊ शकता. तुम्हाला पॅरेग्राफमध्ये काही चेंजेस करायचे असतील तर तुम्ही सिम्पली
तुमचा जो पॅरेग्राफ आहे तो तिकडे टाईप करू शकता आणि सांगू शकता की इम्प्रूव्ह दी फॉलोइंग पॅरेग्राफ. सो इम्प्रूव्ह दी फॉलोइंग पॅरेग्राफ लिहायचं आणि खाली तो पॅरेग्राफ टाकायचा. मग तो तुम्हाला अशा प्रकारे तो पॅरेग्राफ जसा पाहिजे तुम्हाला त्या पद्धतीने तो लिहून देईल. जसं प्रोफेशनल पाहिजे असेल तर प्रोफेशनल टोनमध्ये, कॅज्युअल टोनमध्ये पाहिजे असेल तर कॅज्युअल टोनमध्ये. जसं तुम्हाला पाहिजे त्याप्रमाणे तो लिहून देईल. राईट. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत नेक्स्ट समराइज अ PDF डॉक्युमेंट. राईट. तर याच्यासाठी मला एक PDF डॉक्युमेंट आधी फाइंड आउट करायचं आहे. तर एक मी PDF फाइंड करतो आणि मग आपण ते बघूया. आता मी न्यू चॅट वरती क्लिक करतोय. इकडे प्लसचा आयकॉन आहे, तिकडून मी कोणती फाईल अटॅच करू शकतो. तर इकडे मी आता एक PDF फाईल अटॅच करतोय. आणि इकडे मी टाईप करतोय समराइज अटॅच्ड PDF डॉक्युमेंट फॉर मी. माझी स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला? ओके. आता मी हे प्रॉम्प्ट टाकतो इकडे. आणि किती पद्धतशीरपणे मला समराईज करून सांगितलंय जे काही PDF मध्ये जे कंटेंट होतं त्याच्याबद्दल. अशा प्रकारे तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं PDF शेअर करू शकता आणि मग त्याला समराईज करू शकता. त्याच्यानंतर त्या रिलेटेड जर तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही ते विचारू शकता. राईट. अशा प्रकारे तुम्ही PDF डॉक्युमेंट फाईल, नोटपॅड फाईल, कोणतीही फाईल असेल ती तुम्ही तिकडे तिकडे अटॅच करू शकता. एक्सेल फाईल पण तुम्ही अटॅच करू शकता आणि समराईज करायला सांगू शकता किंवा ॲनालाइज करायला सांगू शकता. नेक्स्ट ट्रान्सक्राईब ऑडिओ अँड व्हिडिओ फाईल्स. आता समजा तुम्हाला तुमच्याकडे एक YouTube व्हिडिओ आहे, ठीक आहे, आणि तुम्हाला त्याची समरी फाइंड आउट करायची आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला एका AI टूलवरती जायचंय जे की आहे नोटबुक LM. ठीक आहे. त्यासाठी तुम्हाला जायचंय गुगलवरती आणि इकडे टाईप करायचंय नोटबुक LM. ठीक आहे. गुगलचंच प्रोडक्ट आहे हे. हे विद्यार्थ्यांसाठी खूप चांगलं AI टूल आहे. तुम्ही तुमच्या अभ्यासासाठी पण यूज करू शकता. नोटबुक LM वर क्लिक करायचं. ठीक आहे. इकडे क्रिएट न्यू वरती क्लिक करायचं. बघा इकडे तो अपलोड सोर्सेस म्हणतोय. राईट. तर याच्यात तुम्ही काय काय अपलोड करू शकता? तुम्ही PDF अपलोड करू शकता, जसं आपण मगाशी ChatGPT वरती PDF अपलोड करून पाहिलं तसं तुम्ही इकडे पण करून पाहू शकता. .txt फाईल म्हणजे जी नोटपॅडची फाईल असते ती करू शकता. मार्कडाऊन, त्याच्यानंतर ऑडिओ म्हणजे MP3 असेल तर ते सुद्धा तुम्ही इकडे अपलोड करू शकता. राईट. तर हे सोर्सेस आहेत. त्याचबरोबर तुम्ही YouTubeची किंवा वेबसाईटचं तुम्हाला जर समरी पाहिजे असेल तर त्याची लिंक इकडे देऊ शकता. तुमच्याकडे जर समजा ऑनलाईन लिंक अवेलेबल आहे तर ती लिंक तुम्ही इकडे टाकू शकता आणि त्या लिंकवरून पण तो माहिती गोळा करून तुम्हाला समरी त्याची देईल. त्याच्यानंतर Google ड्राईव्ह जर तुम्हाला इकडे कनेक्ट करायचं असेल तर Google ड्राईव्ह करू शकता. असे बरेचसे ऑप्शन्स नोटबुक LM मध्ये अवेलेबल आहेत. त्याचप्रमाणे
जर तुमचं क्लासेसचं ऑडिओ रेकॉर्डिंग तुम्ही जर केलेलं आहे तुमच्या स्कूलमधलं किंवा कॉलेजमधलं, तर ते पण तुम्ही ऑडिओ फॉर्ममध्ये इकडे अपलोड करू शकता आणि त्याची समरी तुम्ही विचारू शकता या नोटबुक एलएममध्ये. तर शहरातली बरीचशी मुलं नोटबुक एलएम यूज करतायत अभ्यासासाठी, तर तुम्ही पण त्याचा यूज करू शकता. तर आता आपण एक YouTube व्हिडिओची लिंक इकडे टाकून बघूया. अपलोड अ सोर्सवरती आपल्याला क्लिक करायचंय. YouTubeवरती मला क्लिक करायचंय आणि इकडे मला YouTubeची एक लिंक टाकायची आहे. तर त्यासाठी मी सगळ्यात पहिले एका YouTubeवरती जातो. मी YouTubeवरती आलेलो आहे. समजा हा एक व्हिडिओ आहे. मला याची जर समरी काढायची असेल, तर मी याची लिंक आधी कॉपी करतो. शेअरवरती क्लिक केल्यावरती मला इकडे ही लिंक मिळाली. मी इकडून कॉपी करतोय. मी परत नोटबुक एलएमवरती जाईन. आणि इकडे मी ती लिंक सिम्पली पेस्ट करेन. इन्सर्ट करेन. बघा इकडे त्यांनी लगेच सोर्समध्ये काय आहे ते सांगितलेलं आहे. आता याचं जर मला समरी पाहिजे असेल तर मी इकडे लिहू शकतो. गिव मी समरी ऑफ दिस व्हिडिओ. एंटर करेन मी. इकडे समरी आलेली आहे. आता ही जी समरी आलेली आहे ही इंग्लिशमध्ये आलेली आहे. जर मला मराठीमध्ये जर पाहिजे असेल तर मी इकडे परत क्लिक करतो. इकडे मी टाईप करतोय. मराठीमध्ये समरी घेणार आहे. राईट समरी इन मराठी. व्हिडिओ आहे हिंदीमध्ये. त्याचा आधी त्यांनी समरायझेशन केलं इंग्लिशमध्ये आणि ती समरी आता त्यांनी मला मराठीमध्ये दिलेली आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही या नोटबुक एलएमचा वापर करू शकता. आणि याचा जर तुम्हाला ऑडिओ ओव्हरव्ह्यू पाहिजे असेल तर तुम्ही इकडे ऑडिओ ओव्हरव्ह्यूवरती क्लिक करू शकता. तुम्हाला व्हिडिओ ओव्हरव्ह्यू पाहिजे असेल, एक्सप्लेनर व्हिडिओ बनवायचा असेल तर याच्यावरती तुम्ही क्लिक करू शकता. तुम्हाला जर माइंड मॅप करायचा असेल जनरेट तर तुम्ही ते सुद्धा करू शकता. राईट. तर अशा प्रकारे तुम्ही नोटबुक एलएमचा वापर इकडून करू शकता. ऑडिओ आणि व्हिडिओ ओव्हरव्ह्यू बनवण्यासाठी त्याला 15 ते 20 मिनिटाचा वेळ लागतो. डिपेंड करतं की व्हिडिओची साईज किती आहे. तर त्याच्यात तेवढा तो वेळ घेऊन मग तुम्हाला जेव्हा रेडी होईल तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. राईट. किंवा तुम्हाला तोपर्यंत वाट बघावी लागेल. पण तुम्ही ते ऑप्शन्स सुद्धा यूज करू शकता जे इकडे दिलेले आहेत. राईट. अशा प्रकारे हे नोटबुक एलएमचा तुम्ही वापर करू शकता. Now let's move on to the next slide. Analyze data with AI. राईट. जर आपल्याकडे एखादा डेटा सेट अवेलेबल असेल तर त्याला ॲनालाइज कसं करायचं ते आता आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर माझ्याकडे ऑलरेडी एक मी डेटा सेट रेडी केलेला आहे, सॅम्पल डेटा सेट. तो एक फिक्शनल डेटा सेट आहे. तर तो डेटा सेट मी तुम्हाला आधी दाखवतो काय आहे.
मग आपण पाहणार आहोत की याचं ॲनालिसिस कसं करायचं AI टूलचा यूज करून. ठीक आहे, मी एक्सेल ओपन केलेली आहे. एक रिटेलचा एक सॅम्पल डेटा सेट आहे माझ्याकडे, ज्याच्यात बघा ऑर्डर आय डी दिलेला आहे. त्याच्यानंतर कस्टमरचं नाव आहे, सिटी आहे, एज आहे लिहिलेली, त्याच्यानंतर जेंडर मेल फिमेल दिलेला आहे. प्रोडक्ट कॅटेगरी आहे. प्रोडक्ट कॅटेगरीमध्ये वेगवेगळे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत, जसे की क्लोथिंग, स्पोर्ट्स, होम डेकर, ब्युटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, राईट. अशा वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत. त्याच्यानंतर प्रोडक्ट नेममध्ये कॉटन टी शर्ट, क्रिकेट बॅट, टेबल लॅम्प, फेस सिरम, वायरलेस माऊस, कुर्ती, राईट. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट्स लिस्ट आहे याच्यात. त्याच्यानंतर क्वांटिटी, की त्या पर्टिक्युलर कस्टमरने किती क्वांटिटीमध्ये परचेस केलेलं आहे ते तिकडे आहे. त्याच्यानंतर प्राईस पर युनिट तिकडे आहे. त्याच्यानंतर ऑर्डर डेट आहे, पेमेंट कसं केलं ते आहे, राईट. आणि डिलिव्हरी स्टेटस, डिलिवर्ड आहे की रिटर्न केलेलं आहे प्रोडक्ट, राईट. तर हे सगळे डेटा या डेटा सेटमध्ये अवेलेबल आहे. तर आता आपण हा डेटा सेट यूज करणार आहोत आपल्या नेक्स्ट डेमोसाठी, जे की आहे टू ॲनालाइज दी डेटा सेट विथ द हेल्प ऑफ AI टूल. ठीक आहे, यंदा आपण चॅट जीपीटीच्या ऐवजी परप्लेक्सिटी वापरून बघूया. ठीक आहे, तर मी परप्लेक्सिटी ओपन केलंय, मी तुम्हाला स्क्रीन शेअर करतोय आता. आता इकडे बघा, आता आपल्याला इकडे प्रॉम्प्ट टाकायचं आहे, ॲनालाइज दी फॉलोइंग डेटा सेट और अटॅच डेटा सेट. तर त्याच्यासाठी मी आधी इकडे एक डेटा सेट अटॅच करतो. जो डेटा सेट आता आपण पाहिला रिटेलचा, तोच मी इकडे ॲड करतोय. आणि इकडे मी टाईप करतोय ॲनालाइज अटॅच्ड डेटा सेट इन डिटेल. तर ही प्रॉम्प्ट मी इकडे देतोय. Certainly, here is a comprehensive analysis of the provided retail data set. ठीक आहे, याच्यात त्यांनी सांगितलंय की याच्यात काय काय आहे. ऑर्डर आय डी आहे, युनिक ऑर्डर नंबर, कस्टमर नाव आहे, नेम आहे, त्याच्यानंतर सिटी आहे, एज आहे, जेंडर आहे, प्रोडक्ट कॅटेगरी, जे आपण पाहिलं ते सगळं इकडे दिलेलं आहे त्यांनी. त्याच्यानंतर ऑर्डर व्हॉल्यूम त्यांनी दाखवले, टोटल ऑर्डर्स किती आहेत, जवळजवळ 200 ऑर्डर्स आहेत. त्याच्यानंतर त्यांनी टोटल रेव्हेन्यू काय आहे त्याचं पण एक हे दिलेलं आहे, फॉर्म्युला दिलेला आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी खाली बघा एक टेबल दिलेला आहे, डिलिव्हर्ड किती आहेत 70 to 75%, रिटर्न किती आहेत 10 to 15%, आणि कॅन्सल्ड ऑर्डर किती आहेत 5 to 10%, राईट. त्यांनी डेटा सेटमधून ॲनालिसिस करून आपल्याला हे सगळे डिटेल्स दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर त्यांनी खाली आणखीन कस्टमर डेमोग्राफिक्स आणि ट्रेंड्सबद्दल लिहिलेलं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी एज डिस्ट्रीब्युशन, जिओग्राफिक डिस्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे त्याच्यात. त्याच्यानंतर प्रोडक्ट्स अँड कॅटेगरी परफॉर्मन्स, त्याच्यात पॉप्युलर कॅटेगरीज कोणत्या आहेत ज्या जास्त सेल होतोय ते सगळं त्यांनी त्याच्यात मेन्शन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर बेस्ट सेलर्स कोण आहेत ते सगळं दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर प्राइस रेंज दिलेली आहे, राईट. तर अशा प्रकारे कोणताही डेटा सेट आपल्याकडे जर अवेलेबल असेल तर त्याचं जर डिटेल ॲनालिसिस आपल्याला करायचं असेल तर ते आपण परप्लेक्सिटी सारख्या AI टूलचा वापर करून करू शकतो. त्याच्यानंतर पेमेंट अँड डिलिव्हरी पॅटर्न्स काय आहेत, पेमेंट मेथड्स काय काय आहेत ते इकडे दिलेलं आहे. जसं UPI आहे, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड आहे, किंवा कॅश ऑन डिलिव्हरी आहे. त्याच्यानंतर डिलिव्हरी स्टेटस काय आहे ते सगळं तिकडे दिलेलं आहे. कॅटेगरी रिस्क काय आहे, त्याच्यानंतर बाय सिटी काय, म्हणजे डिटेल त्यांनी एक ॲनालिसिस आपल्याला करून दिलेलं आहे, राईट. तर या ॲनालिसिसवरती जर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर ते तुम्ही परत इकडे विचारू शकता. आणि त्याच्यात तुम्ही हे पण लिहू शकता, जसं की विच इज द सेलिंग प्रोडक्ट, विच इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट.
It is analyzing the data set to identify the top selling product based on sales data. आता तो पायथॉनचा पण यूज करतोय. बॅकएंड मध्ये त्यांनी पायथॉनचा यूज केला आणि त्यांनी लिहिलंय बायोग्राफी, अ बुक विथ अ टोटल ऑफ 31 युनिट्स सोल्ड. बघा, आपल्याला वाटलेलं काहीतरी क्लोथ वगैरे असेल, पण याच्यात बायोग्राफी एक बुक आहे ज्याचे 31 युनिट्स सोल्ड झालेले आहेत. तर हा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आहे. अशा प्रकारे जर आणखीन काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही ते पण विचारू शकता. खाली बघाल तर तो तुम्हाला स्वतःहून काही ऑप्शन्स देतोय, जे तुम्ही जस्ट क्लिक केलं तर तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती मिळेल. जसं आता बघा, हा एक आहे ऑप्शन, आर देअर एनी अदर प्रोडक्ट्स विथ नियरली सिमिलर सेल्स फिगर्स. तर आता तो ते चेक करतोय. अशा प्रकारे आपण परप्लेक्सिटीचा अनालिसिससाठी, डेटा सेट अनालिसिससाठी यूज करू शकतो. राईट. बऱ्याच वेळा कंपन्यांमध्ये काय होतं की आपल्याला एक मोठा डेटा सेट दिला जातो कंपनीकडून आणि त्याच्यावरती अनालिसिस करायला सांगितलं जातं. पण ते जर प्रत्येक याचा डेटा तुम्ही चेक करत बसलात तर त्याच्यात खूप दिवस जातात. तर त्यापेक्षा तुम्ही अशा प्रकारचे AI टूल यूज करून काही मिनिटातच त्याचा अनालिसिस करून देऊ शकता. बायोग्राफी बरोबरच त्यांनी आणखीन पण ऑप्शन्स दाखवलेले आहेत, जसे की कुशन सेट, टेबल लॅम्प, फेस वॉश, स्पोर्ट्स शॉर्ट्स. राईट. 19 ते 22 युनिट यांचे आहेत असं त्यांनी दाखवलेलं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही एखाद्या डेटा सेटवरती प्रॉपर अनालिसिस करू शकता. नेक्स्ट बघूया आता, जनरेट इमेजेस विथ AI. हा सगळ्यांचा हॉट टॉपिक असतो की इमेजेस कसे जनरेट करायचे AI चा वापर करून. राईट. तर आपण पुन्हा एकदा इमेज कशी जनरेट करायची ते आता पाहणार आहोत. त्यासाठी आपण पुन्हा एकदा ChatGPT वरती जाऊया. मी ChatGPT वरती आलेलो आहे. इकडे मला क्लिक करायचं आहे न्यू चॅट वरती. ठीक आहे. आता इकडे मला प्रॉम्प्ट द्यायचे टू जनरेट दी इमेजेस. राईट. आज जसं इंडिपेंडन्स डे आहे, समजा मला एक ग्रीटिंग बनवायचं आहे इंडिपेंडन्स डे साठी, तर मी कशा प्रकारे ते क्रिएट करू शकतो ChatGPTचा वापर करून ते आता आपण पाहूया. इकडे मी टाईप करतोय, क्रिएट ग्रीटिंग इमेज टू विश, create greeting image to wish happy Independence Day 2025. Create greeting image to wish happy Independence Day 2025 from शहाब बुरहान. ठीक आहे. तर मी अशा प्रकारे त्याला प्रॉम्प्ट देतोय. प्रॉम्प्ट दिलेला आहे. तर बघा, आपण फ्री टियर मध्ये आहोत किंवा आपला जो ChatGPTचा जो प्लॅन आहे तो फ्री प्लॅन आहे. फ्री प्लॅन मध्ये थोडा इमेजेस बनवण्यासाठी वेळ घेतो, तर आपल्याला थोडा वेळ थांबावं लागेल. पण तोपर्यंत आपण काय करूया की सेम जी प्रॉम्प्ट आहे ती आपण आणखीन एका टूलवरती टाकून बघूया. दोन्ही आपण जे आउटपुट येईल ते आपण कम्पेअर करू. तर आता आपण जाऊया मायक्रोसॉफ्ट को पायलट मध्ये. ठीक आहे. त्यासाठी मला गुगल वरती जायचंय आणि मला इकडे टाईप करायचंय को पायलट. पहिलाच ऑप्शन आलेला आहे गुगल मायक्रोसॉफ्ट को पायलट. ठीक आहे. आता इकडे मी सेम जे मी टाईप केलेलं ते इकडे मी टाकतोय, क्रिएट ग्रीटिंग इमेज टू विश हॅपी इंडिपेंडन्स डे 2025 फ्रॉम शहाब बुरहान.
बघा, को पायलटनी ग्रेटिंग इमेज बनवायला सुरुवात केलेली आहे. याच्यात थोडा रेंडरिंगचा प्रॉब्लेम झालेला आहे बघा. त्यांनी शहाब बुरानमधले जे वर्ड्स आहेत ते खाली केलेले आहेत, राईट. तर हा आपण सिंपल प्रॉम्प्ट दिला, त्याने अशा प्रकारचं आपल्याला एक ग्रीटिंग इमेज बनवून दिलेला आहे. आपण ऍडव्हान्स प्रॉम्प्ट देऊन पण चेक करू किंवा याच्याहून थोडा डिटेल प्रॉम्प्ट देऊन पण चेक करू. पण तोपर्यंत आपण बघूया चॅट जीपीटीने कशा प्रकारे आपल्याला इमेज बनवून दिलेली आहे, झालेली आहे की नाही ते. आता मी चॅट जीपीटी वरती आलेलो आहे. तर चॅट जीपीटी वरती बघा, त्यांनी एक सुंदरसं ग्रीटिंग मला सिंपल बनवून दिलेलं आहे. हॅपी इंडिपेंडन्स डे 2025 फ्रॉम शहाबुरा. ठीक आहे. तर चॅट जीपीटी मध्ये काही इश्यू नाहीये, फक्त को पायलट मध्ये जे आपल्या नावाचं हे झालेलं आहे, कारण आपण त्याच्यात साईज वगैरे काही मेन्शन केली नव्हती, त्यामुळे ते कदाचित असेल. पण अशा प्रकारे आपण अशा प्रकारे एक प्रॉम्प्ट देऊन इमेजेस जनरेट करू शकतो. तर दिस इज दी सिंपल एक्झाम्पल ऑफ जनरेटिंग इमेज विथ द हेल्प ऑफ AI टूल. आता इकडे आपण परत येऊया. इकडे आपण एक डिटेल प्रॉम्प्ट देऊया. किंवा एक थोडं मॉडिफाय करूया त्याच प्रॉम्प्टला. इन vertical format for sharing on WhatsApp. ठीक आहे. हा प्रॉम्प्ट आपण देऊन बघूया. हा प्रॉम्प्ट आपण आता दिलेला आहे मायक्रोसॉफ्ट कोपायलटला. क्रिएट ग्रीटिंग इमेज टू विश हॅपी इंडिपेंडन्स डे 2025 फ्रॉम शाह बुरान इन वर्टिकल फॉर्मॅट फॉर शेअरिंग ऑन व्हॉट्सॲप. वर्टिकल फॉर्मॅट तर त्यांनी केलेला आहे. आता बघूया इमेज कशी येते. किती मस्त त्यांनी एक ग्रेटिंग, सिंपल आणि सोबर असं एक ग्रेटिंग आपल्याला बनवून दिलेलं आहे, राईट. तर अशा प्रकारे बघा, प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग याला का डिमांड आहे किंवा का गरजेचं आहे शिकणं, ते याच कारणामुळे की आपला प्रॉम्प्ट किती प्रॉपर आहे त्याच्यावर ते डिपेंड करतं की आपल्याला जे आउटपुट मिळणार आहे ते किती चांगलं आहे किंवा किती ॲक्युरेट आहे, राईट. तर त्यासाठी आपण जे प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंगचा जो कोर्स लॉन्च करणार आहोत ते त्यासाठीच करत आहोत, ज्याच्यात आपल्याला अशाच प्रकारे प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग स्किल्स शिकायला मिळतील. ठीक आहे. आता आपण परत वळूया आपल्या नेक्स्ट टॉपिककडे. आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे प्रॅक्टिस प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग. बघा, आता जसं आपण बघितले आता सिंपल प्रॉम्प्ट्स कसे असतात, आता आपण पाहणार आहोत की एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट कसा असतो. तर प्रॉपर प्रॉम्प्ट म्हणजे ज्याच्यात आपण रोल डिफाईन करतो, त्याच्यात आपण टास्क डिफाईन करतो आणि आपण कॉन्टेक्स्ट देतो, राईट. आता जसं आपण आता इमेज बनवली, राईट. तर ती इमेज आपण बनवली, त्याच्यानंतर आपण डेटा पण ॲनालाइज केला, राईट. तर आता जो आपण डेटा ॲनालाइज केला होता, राईट,
तो डेटा अनालिस आपण प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंगच्या या डिटेल प्रॉम्प्ट यूज करून किंवा ॲडव्हान्स प्रॉम्प्ट यूज करून कशा प्रकारे आपण अनालाइज करू शकतो ते आपण आता पाहणार आहोत. तर त्यासाठी मी परत जातो परप्लेक्सिटीवरती. अशी आपण एक रिटेल डेटा सेट पाहिला होता, राईट? तर आता आपण काय करणार आहोत, एक डिटेल प्रॉम्प्ट तिकडे देणार आहोत. त्याचं एक एक्झाम्पल आपण बघूया. मी परत तो डेटा सेट ऍड करतोय. मगाशी आपण जस्ट सांगितलं होतं की अनालाइज दी अटॅच डेटा सेट, राईट? आता मी इकडे जो प्रॉम्प्ट देणार आहे तो ऍडव्हान्स प्रॉम्प्ट मी यूज करणार आहे. प्रॉम्प्ट काय आहे, इकडे पहिले आपण रोल दिला, यू आर अ स्किल्ड डेटा अनालिस्ट. पुढे आपण काय सांगितलं, लोड दी अटॅच डेटा सेट अँड परफॉर्म अ क्लिअर अँड एंगेजिंग अनालिसिस. त्याच्यात आपण काय काय लिहिलंय, शो. काय शो कर, तर बेसिक समरी म्हणजे टोटल ऑर्डर्स, रेव्हेन्यू, टॉप सिटीज, टॉप प्रोडक्ट्स. त्याच्यानंतर ट्रेंड्स ओव्हर टाइम म्हणजे मंथली सेल्स व्हॉल्यूम अँड रेव्हेन्यू. त्याच्यानंतर कस्टमर इन्साइट्स म्हणजे ॲव्हरेज एज, जेंडर डिस्ट्रीब्युशन आणि सिटी वाईज ट्रेंड्स. त्याच्यानंतर प्रोडक्ट इन्साइट्स मध्ये मोस्ट सोल्ड कॅटेगरीज आणि हायेस्ट रेव्हेन्यू कॅटेगरीज. आणि रिटर्न किंवा कॅन्सलेशन पॅटर्न्स अँड पॉसिबल रिझन्स, राईट? हे पण शो कर असं आपण त्याला सांगतोय. त्याच्यानंतर आपण लिहिलंय, प्रेझेंट द रिझल्ट्स विथ इझी टू रीड टेबल्स अँड चार्ट्स अँड एक्सप्लेन दी फाइंडिंग्स इन सिम्पल लँग्वेज फॉर अ जनरल ऑडियन्स, राईट? तर आपण डिटेल प्रॉम्प्ट आता देतोय, ठीक आहे. हा ऍडव्हान्स प्रॉम्प्ट झाला या डेटा सेटच्या अनालिसिससाठी. मी हा एंटर करतो इकडे. बॅकएंडमध्ये पायथॉन प्रोग्रामिंगचा यूज करून परप्लेक्सिटी आपण दिलेल्या ऍडव्हान्स प्रॉम्प्ट वरती काम करायला त्याने सुरुवात केलेली आहे. चालू झालंय त्याचं काम आणि त्याने अनालिसिस आपल्या समोर सादर करायला सुरुवात केलेली आहे. रिटेल डेटा सेट अनालिसिस समरी. पहिले काय आहे, बेसिक समरी. काय काय आहे त्याच्यात, टोटल ऑर्डर्स किती आहेत, 200. टोटल रेव्हेन्यू किती आहे ते त्यांनी दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी टॉप सिटीज दिलेल्या आहेत. पुण्यावरून 25 ऑर्डर आहेत, जयपूरवरून 24, सुरतवरून 23, मुंबईवरून 18 आहेत. त्याच्यानंतर टॉप प्रोडक्ट्स मध्ये बायोग्राफी आहे, टेबल लॅम्प आहे, फेस वॉश आहे, राईट? हे सगळं दिलेलं आहे. त्याच्यात नंतर त्यांनी दिलं मंथली सेल्स व्हॉल्यूम. मंथली सेल्स व्हॉल्यूम म्हणजे एप्रिलमध्ये 56 ऑर्डर होते आणि फेब्रुवारीमध्ये 51 ऑर्डर होते, हे त्यांनी दिलेलं आहे. विथ अ समर स्लोडाऊन अँड अनदर राईज इन ऑगस्ट, म्हणजे ते पण त्यांनी अनालिसिस दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर मंथली रेव्हेन्यू, तर हे त्यांनी ट्रेंड दिलेला आहे की ट्रेंड कसा आहे, राईट? त्याच्यानंतर खाली त्यांनी दिलेलं आहे की कस्टमर इन्साइट्स काय आहे, ॲव्हरेज कस्टमर एज 36-37 हा ॲव्हरेज कस्टमर एज आहे. त्याच्यानंतर जेंडर डिस्ट्रीब्युशन मध्ये त्यांनी 50% मेल 50% फिमेल आहेत सांगितलंय. त्याच्यानंतर टॉप सिटीज मध्ये पाहिलं आपण, पुणे, जयपूर, सुरत टॉप सिटीज आहेत. मग ऑब्विसली रेव्हेन्यू मध्ये पण तेच टॉप मध्ये असणार, पुणे आहे, सुरत आहे, जयपूर आहे, राईट? अशा प्रकारे बघा प्रॉम्प्टचा किती फरक पडतो. सिम्पल प्रॉम्प्ट आणि डिटेल प्रॉम्प्ट किंवा ऍडव्हान्स प्रॉम्प्ट मध्ये किती फरक पडतो, राईट? तर हे आपल्याला प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग मध्ये शिकायला मिळतं की कसा डिटेल प्रॉम्प्ट आपण लिहू शकतो, कशा प्रकारे प्रॉम्प्ट लिहिला पाहिजे, राईट?
आता आपण जाऊया नेक्स्ट टॉपिक कडे. Okay, so now guys, get set ready to see the magic of AI. Okay, as I had promised earlier that we will see the AI shopping agent in today's webinar. मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत AI शॉपिंग एजंट. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर AI एजंट म्हणजे आपला डिजिटल असिस्टंट. तो फक्त प्रश्नांची उत्तरं देत नाही, तर स्वतः सर्च करतो, कम्पेअर करतो, ॲनलाइज करतो आणि शेवटी आपल्याला फायनल रिकमेंडेशन देतो. आता मी तुम्हाला एक छोटासा नॅनो ब्राउझरचा डेमो दाखवतो, जे की एक AI वेब एजंट आहे. याचं एक्सटेन्शन मी ऑलरेडी माझ्या Google Chromeमध्ये ॲड करून कॉन्फिगर केलं आहे. मी आता नॅनो ब्राउझरवर जात आहे. तुम्ही पाहू शकता नॅनो ब्राउझरची विंडो माझ्यासमोर ओपन झालेली आहे. आता इकडे मी एक प्रॉम्प्ट टाकतो. माझा प्रॉम्प्ट काय आहे? ॲक्ट ॲज माय पर्सनल AI शॉपिंग असिस्टंट. I want to buy a smartphone under rupees 20,000 in India with good camera quality, strong battery backup and at least 5G support. पुढे मी लिहितोय recommend me 3 best options from internet. ठीक आहे, मी हा प्रॉम्प्ट इकडे सेंड करतोय. बघा AI वेब एजंटनी आपलं काम चालू केलेलं आहे. त्याने सगळ्यात पहिले गुगलवरती जाऊन बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 इन इंडिया विथ 5G अँड गुड कॅमेरा सर्च केलं. आता तो रिझल्ट ॲनलाइज करतोय. राईट साईडला तुम्ही बघू शकता प्लॅनर दिसतोय, नेव्हिगेटर दिसतोय. त्याच्यात तो आपली माहिती अपडेट करतोय. व्हॅलिडेटरमध्ये त्यांनी इन्फॉर्मेशन अपडेट केलेली तुम्ही पाहू शकता. बेस्ड ऑन वेब सर्चेस, हिअर आर 3 स्मार्टफोन्स अंडर रुपीज 20,000 इन इंडिया that offer a good balance of camera quality, battery life and 5G support. त्याने आपल्याला 3 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. फर्स्ट आहे Motorola G84 5G which is known for its good camera and battery performance. सेकंड ऑप्शन त्याने दिलेला आहे आपल्याला Realme Narzo 70 Pro 5G which offers a strong feature set for this price. आणि थर्ड ऑप्शन त्याने जे दिलेलं आहे ते आहे Samsung Galaxy M34 5G. राईट. तर तुम्ही पाहिलं की कशा प्रकारे या नॅनो ब्राउझरने किंवा या AI एजंटने आपल्याला कमीत कमी वेळेत आपलं काम करून दिलेलं आहे. तर हीच आहे एजंटिक AIची ताकद. तो तुमच्यासाठी काम करतो, विचार करतो आणि स्मार्ट डिसिजन मेकिंग करून देतो. आज आपण हे शॉपिंगसाठी वापरलं, पण हाच AI एजंट तुम्ही लॅपटॉप निवडायला, ट्रॅव्हल प्लॅनिंग करायला किंवा अगदी बिझनेस रिपोर्ट्स बनवायलाही वापरू शकता. म्हणूनच मी सांगतो AI एजंट्स हे फ्युचर आहेत. त्यांना वापरायला आणि सेटअप करायला शिकणं ही आजची खरी गरज आहे. तर मित्रांनो, आजच्या या वेबिनारमध्ये मी अतिशय सोप्या आणि सरळ भाषेत AI बद्दल तुम्हाला माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. जर आजचा हा वेबिनार तुम्हाला आवडला असेल, तर या व्हिडिओला नक्की लाईक आणि शेअर करा. तसेच आमच्या या YouTube चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, लक्षात ठेवा, AI ही केवळ एक टेक्नॉलॉजी नाही,
तर ती तुमच्या कामाला नवी दिशा देणारी ताकद आहे. AI शिकून तुम्ही तुमचं काम सोपं करू शकता, वेळ वाचवू शकता आणि तुमची प्रोडक्टिव्हिटी अनेक पटीने वाढवू शकता. आता जग बदलत आहे आणि जर आपण आत्ताच पाऊल उचललं तर भविष्यात आपल्याला कोणीही मागे टाकू शकणार नाही. म्हणूनच स्वतःला अपग्रेड करा, AI शिका आणि तुमच्या करिअरला नवा वेग द्या. जर तुम्हाला आमच्या AI कोर्समध्ये सहभागी व्हायचं असेल किंवा तुमच्या कॉलेजमध्ये किंवा कंपनीमध्ये AI वर्कशॉप आयोजित करायचं असेल, तर खालील WhatsApp नंबरवर आमच्याशी संपर्क साधा. So that was end for today's webinar. I hope you have enjoyed and liked this webinar for today. Thank you. धन्यवाद मित्रांनो.